A warm good morning to one and all. A happy Sunday to everyone. Today I am going to talk regarding four slogas from the book Bhagavad Gita as it is from chapter 3 Karma Yoga. Karma Yoga is the advice given by Krishna to how to perform a duty successfully and the process of gaining knowledge out of doing things. So, uh, I'm, I'm going to talk regarding Sloga 35, 36, Sloga 36, Sloga 37, Sloga 38, and Sloga 39. Sloga 36 is a question asked by Arjuna. It's an interesting question. Arjuna is smart, and only I think Krishna can uh, answer to Arjuna's question. Those questions are like very strong. Uh, 30 Sloga 37 he is talking is about the two enemies that comes out of uh, doing a process. What are the two enemies that blocks you from doing a process? Sloga 38 is how these two enemies impact the complete duty, and Sloga 39, there are smart people, there are successful people who overcome these two uh, enemies. So, how they overcome these two enemies? Let's dive into Shloka. Arjuna Uvacha Adakena Prayuktoyam Pavam Charadi Purushaha Anichanna Vivashneya Baladiva Niyojitaha. The word by word meaning. Arjuna Uvacha, Arjuna said, Ada, hereafter, Kena, by what, Prayuktaha, impelled, I am one, Papam, sins, Charati, acts, Purushaha, a man, Anichan, without desiring, Abhi, although, Vashneya, or descendant of Varshni, Balar, by force, Iva, as if, Niyojitaha, engaged. The meaning given in the book is Arjuna said, O descendant of Vashni, by what is one impelled to sinful acts, even unwillingly as if engaged by force? So the question asked by Arjuna is, what sin did I do that I am forced to fight? What is that sin that I did? Great Arjuna did? Or why did you choose me to fight in the war? Why did you choose me to fight for Dharma? It's a why Arjuna is one question, uh, and that too like even Arjuna does not like to fight. This is by force he is forced to fight. So by the natural forces maybe he is forced to fight. So Arjuna is asking Krishna why the universe had put me in this position where I am supposed to fight my teachers, my cousins, all my beloved ones, human beings, and everything. So the response given by Krishna is Sri Bhagavanu Vaja Kamaesha Krodayesha Rajo Guna Samudbhavaha Mahashano Mahapapma Vidyenamiha Vairinam. The word by word meaning. Sri Bhagavanu Vaja, the personality of Godhead said, Kamaha, lust, Esha, all these, Krodaha, wrath, Esha, all these, Rajo Guna, the mode of passion, Samudbhavaha, born of, Mahashanaha, all devouring, Mahapapma, greatly sinful, Vidhi, no, Enam, this, Iha, in the material world, Vairina, greatest enemy.
The meaning given in the book is the blessed Lord said, "It is lust only, Arjuna, which is born of contact with the material modes of passion and later transformed into wrath, and which is the all devouring sinful enemy of this world." So, the meaning that I understand is what is Rajoguna? Rajoguna is the energy that is responsible for all the actions that sustains this world. Like there is creation, sustenance, and destruction. So, for sustenance, the energy used is rajo. It's the guna used is rajoguna, and that is the energy or the qualities that is required for sustenance. So, what does rajas or the king does? They maintain their country. So, how does they maintain their country? The country or the nation is a system, and they are supposed to maintain it. So that is why it's called as Rajoguna. So, when a person or a system is using Rajoguna to sustain that system, automatically two wrong things emerges out of that force. One is kama, desire, and another one is krodha, that is anger. So if you want to maintain a pure rajogana, you should be devoid of kama and krodha. Say you are maintaining something, you are a supervisor of something, you are a leader of something. As a leader, if you have materialistic desire, I will exploit the system and make money out of it. That is desire, excessive desire, that is kama. And if you have krodha, like you ask someone to do something and he is not doing that thing, automatically uh, anger comes out of it. And both of these kama, excessive desire will go to corruption, and krodha will go to the dissolution of your group or the nation or the group of people you are leading. So both of them are the enemy of rajoguna. And what does this kama and krodha do? Kama will lead to excessive desire, will lead to corruption, and corruption will grow higher and higher and higher and higher. And at one point, you will be so corrupt that either you will eat the whole system, or the system or the other forces, the destructive forces or the samhara comes and eat you. Because if the duty of the samhara or the tamoguna is to eat all the negativities, so your rajoguna, your kama had grown to a level that samhara come and samhara will eat you. uh, and what happens when krodha happens? When krodha comes, your brain will have dissolution, or your brain won't perform perfectly. And once if your brain is not performing perfectly, the next further decisions that you take based on krodha will be wrong, and that decisions will lead to the destruction of yourself. Like the next step will be wrong, its further step will be bigger wrong, and the next and its coming steps will be far 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 bigger wrong, and that big wrong will ultimately end in your destruction. So anyone who is in a managerial position or in a leadership position or working somewhere or doing karma yoga will be using rajogunas. And when you are using rajogunas, automatically your enemies will be kama and krodha. So beware of kama and krodha, and be away from kama and krodha, and successfully use the rajogunas, effectively and efficiently use those rajagunas, and attain prosperity.
Shloka 38. धूमेनाव्रियते वन्यदादर्शो मलेन च यदोल्बेनावृतो गर्भस्तदा तेन दमावृतम्. The word by word meaning. Dhumena by smoke, avriyate covered, vannihi fire, yada just as, adarshaha mirror, malena by dust, cha also, yada just as, ulbena by the womb, avritaha is covered, garbhaha embryo, tada so, tena by that lust, idam this, avritam is covered. The meaning given in the book is, as fire is covered by smoke, as a mirror is covered by dust, or as the embryo is covered by the womb, similarly the living entity is covered by different degrees of this lust. So let's uh, let's see how something manifests or something is formed. First, there is an idea. You can compare that idea or thought process of making something as fire. So this is during karma, how you do it. First, you will have an idea. Okay, let me do that. Let me do this. You will make a blueprint. That idea is in the form of energy or fire, and once that fire idea forms, then you get a complete cycle, how to start and where to end. So you get that cycle, and then if you are doing it as a team, automatically you will explain these things to the team, or you might need knowledge to execute that cycle, so you will refer lot of literatures, books, or people, and you gain knowledge from that. Since you are gaining some knowledge out of something, it is similar as if mirror is reflecting yours, mirror reflecting something, mirror reflecting some image to you. And once you got the knowledge to do it, then you use materials, your skill, your energy, and then you create it or you do that action. So that is as if, since materials are involved, we can compare it with a womb or a embryo. So embryo, you can compare it as embryo, and you have to uh, modify the embryo using the jnana and the knowledge you gain from the test, the idea and the knowledge that is required to implement that idea, and then you have to apply it on the embryo, and that's how the embryo comes out, or your work, you get the result out of your work. So in this process, there will be hurdles. When you are thinking about making something, Kama and Krodha can come and attack you, right? Like when you are thinking about an idea, you might be thinking, okay, let me have some benefit out of it. I will think about an idea in which I have a benefit. What happens when you become selfish and you think about yourself? It goes to Nasha, and that is clearly explained in the previous logas. Or uh, what happens when you think, okay, you have anger towards someone, and you're thinking, okay, let this idea give negativity to someone else. So what happens then that negativity propagates through the universe and come back to you. So when you are thinking to make something, when you're ideating about some process to do, you should never have you should never be selfish, and you should never think of, the idea should not harm others. And once you made the idea, now you need to learn
you need to ask people regarding how to implement this idea. So you are learning, or you are uh, trying to ask people if you have karma, desire, or a selfishness or excessive desire. Automatically you will be biased. Like you will think, okay, I will see only these books because I believe that these books are great, and you will not see the other things. So you will not get enough right knowledge because you have partial knowledge. And if you implement something with partial knowledge, it will go in vain. If you are biased with the expert itself, say you are thinking, okay, that guy is great and this guy is not great, that comes because of your selfishness, right? Like aham. Aham is thinking, okay, this guy is great because he had wear coat, he had gold ornaments in his head, like that. But there will be more knowledgeable people who are wearing a dhoti, or who are not, who are wearing a wrap clothes or something like that. So you never know who has the knowledge. If you are biased, you will approach with that bias, and you will not get complete knowledge from people. And if you have krodha, if you have enmity with others, your subconscious mind will stop you from asking about that knowledge, and that ego will stop you from gaining knowledge from that person. So these forces will create partial knowledge, and that might create an issue with the knowledge that is required to implement your ideas. Once going to the next phase, you got the idea, you got the knowledge, and you know how to do it. When you are trying to do, during that time also, if there is kama and krodha, your actions will be biased, because karma is selfishness, karma is excessive desire, that is like trying to make that thing in favor of yourself and not to the favor of Brahman. So automatically the thing that is created will be, uh, you might think it become favor to you, but that selfishness will propagate negativity in the Brahman, and that negativity rotate through the Brahman and come back to you. Similarly, if you have krodha, automatically your brain will be like in a delusion, and you will not take the right decision. Even if you know, even if you have the right idea and if you have the right knowledge, still if you have krodha, you will not use the right knowledge and right decision, and you will uh, do it in the wrong way, and that will not be successful. So these are the enemies, and Krishna is telling, like the smoke which is covering the fire, like the dust that is on the mirror, and like the womb engulfing embryo, these dust, these kama and krodha, en- uncovers the whole world. And once if you come out of this kama and krodha, then only you get moksha, or you will attain karma yoga, or the knowledge, the right knowledge that you are supposed to gain from the karma. Thus, you can stop doing karma, or you will be free from doing karma. Going to shloka 39. Avridam jnanamedena jnanino nityavairina kamarubena kaunteya dushpurenanalena cha. So now you know the two enemies. I'll say the word by word meaning. Avritam, covered, jnanina, pure consciousness, etena, by this, jnaninaha, of the knowers, nitya vairina, eternal enemy, kama rubena, in the form of lust, kaunteya, O son of Kunti, dushpurena, never to be satisfied, analena, by the fire, cha, also.
The meaning given in the book is, thus a man's pure consciousness is covered by his eternal enemy in the form of lust, which is never satisfied and which burns like fire. So the meaning that I am going to implement in my life is, now you know the two greatest enemy that can come in the process, right? Uh, the successful, obviously, the successful people who have accomplished karma yoga would have overcome these two, right? Would have overcome kama and krodha. How would how did they do it? They do it with vairagya. That is, by not attaching to any desires. They did not had any desire while doing that job. They have completely sacrificed their job to Krishna. They did that job for Krishna consciousness or Brahman. They did it for the universe. They did it for others. They did it for the people around them. That they didn't do it for themselves. They were selflessly doing it. And what happens when you do something selflessly? The positivity and the good, the good aspects of your karma rotate through the universe and it comes to you in 10 times. Thus they did not have desires. They didn't even have attachment towards the knowledge that they had. They were not biased. Like when they were gaining something, they were not, their intentions were completely selfless. And when they were gaining the knowledge, they were completely detached from the knowledge, or they were completely unbiased. They saw all forms of knowledge as God. They see all the people around them as God, that they have approached to find the method to accomplish a task. They have approached everyone because they considered everyone as God, and they have taken all the advices that they can get, and they have covered all the knowledge that they can get. And because they were unbiased, so they were able to absorb and accept all forms of knowledge. They were considering everyone as God. They loved everyone and they respected everyone as Krishna. So they were able to approach everyone and get all sort of information. If you get all sort of information from the books and the people around you, the siddhas, then automatically the action that you does will be also free from kama and krodha. Because when they were doing things, the universe still put lot of challenges in front of them in the form of kama and krodha. Because when they got the right idea, when they got the right knowledge, still when they were implementing that idea and knowledge, there were hurdles in front of them. Hurdles are like desire, excessive desire. I should do it for myself. I should somehow make it in my favor. Those desires did not attack them because they were completely detached, and they were doing that, making that thing or doing that service for the world. They were not thinking that it will fetch me money, it is going to make me great, nothing like that. They just selflessly provided it, or they just selflessly made it. And when they were making, there were a lot of scenarios where they there were chances where they could have uh, defeated by anger. Like the co-workers might not be cooperating with them, the weather or the environment might be completely disturbing and demotivating to them, but still they consider co-workers as god, and they respected co-workers as god. The disturbance made by the co-workers were considered as lessons
that should be learned and that is provided by the God, and the disturbance and the and external forces did not attack them because they merged with the Krishna consciousness, and the Krishna consciousness was acting through them. So they were completely focused on their task, and no external forces were able to disturb them. Thus they were able to successfully accomplish their task. I understand. Still, it did not answer the question why Arjuna was chosen. But I think like the answer for why Arjuna was chosen will be covered in multiple slokas, and we will cover that as well. So, be away from kama and krodha. Be away from selfishness, excessive desire, and be away from anger. Do meditation and try to see whether this thing is creating, or is this a source for karma, or is this or am I in an angry state, or whatever I'm going to do or whatever is going to come will create anger in me, uh, and try to avoid those scenarios. That is how a person who has rajoguna can escape from kama and krodha. Namo Narayana. All the non-Malayali speakers and listeners can discontinue. അപ്പം നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഒന്ന് അർജുനന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. 36ാമത്തെ അർജുനന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, കൃഷ്ണ, ഞാൻ എന്ത് പാപമാണ് ചെയ്തത്? എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും ഞാൻ ഈ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. എന്നെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് എന്നെ പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം ഇവിടെ എത്തിച്ചതല്ലേ? ഈ യുദ്ധഭൂമിയിൽ എന്നെ പ്രപഞ്ചം എന്തിനാണ് എത്തിച്ചത്? എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ആൾക്കാരെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും എല്ലാവർക്കും എതിരായി യുദ്ധം ചെയ്യാനായി എന്നെ ഇവിടെ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത്? ഇവരോടെല്ലാം എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള മറുപടി തുടങ്ങുകയാണ്. അതിൻ്റെ തുടക്കം മാത്രമേ, അത് കുറേ ശ്ലോകങ്ങളിലാണ് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ കൃഷ്ണന്റെ 3 മറുപടികളാണ്. അപ്പോൾ 3 മറുപടികൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഐഡിയ, അതായത് ഈ 3 ശ്ലോകത്തിന്റെ സമ്മറി ഞാൻ പറയാം മൊത്തത്തിൽ. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. അതായത് രജോ ഗുണം എന്നാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഈ സംസാരത്തിൽ 3 ഗുണങ്ങളാണുള്ളത്: സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. 3 പ്രവൃത്തികളാണുള്ളത്: സൃഷ്ടി, നിലനിൽപ്പ്, സംഹാരം. അപ്പോൾ സൃഷ്ടി ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് ഗുണം വേണം. അതായത് കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ്, അതിന് ഗുണം തന്നെ പറയാം. അതായത് ആ കഴിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, സത്വ കഴിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. രജ കഴിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതിനെ നിലനിർത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. തമോ കഴിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിലുള്ള തെറ്റുകളെയും അതിൽ നിന്നും വരുന്ന ദുഷ്പ്രവർത്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ദുഷ്ടവസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ദുഷ്ട ചിന്തകളെ നമ്മൾക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ രജോ ഗുണം ഉള്ള ഒരാളാണ് കർമ്മയോഗം ചെയ്യുക. അതായത് കർമ്മം ചെയ്യണമെങ്കിൽ രജോ ഗുണം വേണം. അങ്ങനെ അതായത് കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലി. അപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രജോ ഗുണം വേണം. അപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രജോ ഗുണത്തോടുകൂടി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ 2 ശത്രുക്കളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ 2 ശത്രുക്കൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് കാമം, പിന്നെ ഒന്ന് ക്രോധം. കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിയായ ആഗ്രഹം. അതിയായ ആഗ്രഹം വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലികളെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഗുണമുള്ള രീതിയിലാവണം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ വിചാരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് വേറൊരാൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യും. നമ്മൾക്ക് മാത്രം ഗുണം വേണം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതെന്തായാലും വേറൊരാൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഭവിക്കുക. അങ്ങനെ ഭവിക്കുമ്പോൾ ആ ദോഷം എന്ത് ചെയ്യും?
പ്രപഞ്ചത്തിലൂടെ ആ ദോഷം വേറൊരാൾക്ക് കൈമാറി, അത് വേറൊരാൾക്ക് കൈമാറി, അത് വേറൊരാൾക്ക് കൈമാറി 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 വലിയൊരു ദോഷമായിട്ട് നമ്മളിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വരും. അപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രജോ ഗുണത്തിനെ ബാധിക്കും. അതായത് നമ്മൾ നിലനിർത്താൻ നോക്കുന്ന നമ്മളുടെ ജോലിയെ ബാധിക്കും. ജോലി പോകാനുള്ള സ്ഥിതി വരെ അത് സൃഷ്ടിക്കും. അങ്ങനെ ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ വന്ന് പിന്നെ അത് വലുതായി 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 നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു ഗുണം കിട്ടി, കുറച്ചുകൂടെ കാമം കൂടും. കുറച്ചുകൂടെ കാമം കൂടുമ്പോൾ എന്താവും? കുറച്ചും കൂടെ വലിയ തെറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ വലിയ തെറ്റ് ചെയ്ത് വലിയ തെറ്റ് ചെയ്ത് വലിയ തെറ്റ് ചെയ്ത് വലിയ തെറ്റ് ചെയ്ത് ആ വലിയ തെറ്റുകളെല്ലാം പ്രപഞ്ചത്തിലൂടെ പോയി അതിലും വലിയൊരു തെറ്റായി അവസാനം അത് നമ്മളെ വിഴുങ്ങും. വിഴുങ്ങെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റുകൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സംഹാര ശക്തികൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ തെറ്റുകളെ തിരുത്താനായി ആ സംഹാര ശക്തികൾ വന്നിട്ട് തെറ്റിന് കാരണമായ സംഭവത്തെയോ വസ്തുവിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളെയോ നശിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ സംഹാര ശക്തികൾ വന്ന് നമ്മളെ നശിപ്പിക്കും, വിഴുങ്ങും. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും കാമമില്ലാതെ, അതായത് എനിക്കായിട്ട് ചെയ്യാണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിനായി ചെയ്യുക. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും പ്രപഞ്ചത്തിന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന് വേണ്ടിയും ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കാമം ഉണ്ടാവില്ല. ക്രോധം എന്താണ്? അതായത് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു, അത് നടന്നില്ല. നമ്മൾ വിചാരിച്ച കാര്യം നടന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മളെ വിചാരിച്ചതായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ദൈവം വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ദൈവം വിചാരിച്ചതാണോ നല്ലത്, നമ്മളെ വിചാരിച്ചതാണോ നല്ലത്? എപ്പോഴും ദൈവം വിചാരിച്ചതായിരിക്കില്ലേ നമ്മളെ വിചാരിച്ചതിനെക്കാട്ടിലും നല്ലത്. കാരണം ദൈവം ഒരു കാര്യം വിചാരിച്ച് ആ കാര്യം ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെന്തോ നമുക്കൊരു ഗുണമുണ്ട്. കാര്യം ദൈവം നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ട തന്നെ നമ്മൾക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ അത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതാത് സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ പോണം. അപ്പൊ അതാത് സാഹചര്യങ്ങൾ ദൈവം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ്, അതായത് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഓരോ സെക്കൻഡിൽ നടന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനായി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാണ് എന്ന ചിന്തയോട് കൂടി കാര്യങ്ങളെ സമീപിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ക്രോധം വരില്ല. ക്രോധം വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ക്രോധം വന്നാൽ ബുദ്ധി നശിക്കും. അതായത് ആദ്യം നമുക്ക് ദേഷ്യത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കോ എല്ലാം ഈ ലോകം മൊത്തം എൻ്റെ എതിരാണ്, ഈ ചുറ്റും നടക്കണമൊക്കെ എൻ്റെ ശത്രുക്കളാണ്, എല്ലാവരും എനിക്ക് എൻ്റെ നന്മയ്ക്കല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, എൻ്റെ തിന്മയ്ക്കാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ആദ്യം വരും. അങ്ങനെ ചിന്ത വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം മോശമായിരിക്കും. കാരണം ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരെയും നശിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടിയായിരിക്കും നമ്മൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക. അങ്ങനത്തെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിൻ്റെ ദോഷം പ്രപഞ്ചത്തിലോട്ട് പോയി 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 അത് വലിയൊരു ദോഷമായി നമ്മളിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ദേഷ്യത്തിൽ എടുക്കുന്ന ഓരോ തീരുമാനങ്ങളും നമ്മളുടെ നാശത്തിലോട്ടായിരിക്കും പോവുക. അപ്പോൾ ദേഷ്യം ഒഴിവാക്കാനാണ് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. എന്ത് സന്ദർഭം വന്നാലും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതും ദൈവം തന്നതുമാണെന്ന് കരുതി സന്തോഷത്തോടുകൂടി ആ സന്ദർഭത്തെ സ്വീകരിക്കുക. ഇതാണ് ശ്ലോക 35 പറയുന്നത്. ശ്ലോക 36 എന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ആലോചിക്കാം, നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം. ആദ്യം എന്തിന് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യണം, അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നൊരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എനർജി, ഐഡിയ നമുക്കൊരു എനർജിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫയർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ക്രിയേറ്റ് ആയി. ആ ഐഡിയയിൽ നിന്നും ഇത് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക്, അതായത് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള വഴികളെല്ലാം മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ഈ വഴിയിലൂടെ പോകാനുള്ള ജ്ഞാനം ഇനി നേടണം. ജ്ഞാനം എവിടെ നിന്ന് നേടും? നമ്മൾ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സാങ്കേതിക ഇന്റർനെറ്റ് അങ്ങനത്തെ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരിൽ നിന്നോ ആയിരിക്കും ഇത് നേടുക. അങ്ങനെ ഇത്
നേടി ആ ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം സ്വരൂപിച്ച് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കും. അതുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ സമ്പൂർണമായ സൃഷ്ടി നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നു. അത് ഉണ്ടാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സഹായമാണെങ്കിൽ ആ സഹായം ചെയ്യുകയോ, ഒരു പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിൽ ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കംപ്ലീറ്റ്, ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കർമ്മത്തിൽ വരുന്ന 2 ദോഷങ്ങളാണ് കാമവും ക്രോധവും. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുകയാണ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഓക്കെ, ഈ കാര്യം എനിക്ക് ഗുണമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാം എന്ന് ആലോചിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കാമം വന്നു. അങ്ങനെ കാമം വന്നാൽ എന്ത് പറ്റും? മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ കാമം ബാക്കി 2 തുടക്കം ഐഡിയ തന്നെ കാമത്തിലാണെങ്കിൽ ആ കാമം വഴി ഉണ്ടാവുന്ന ഐഡിയ ഒരിക്കലും നല്ലതായിരിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഐഡിയ തെറ്റായി. ഇനി ക്രോധത്തോടുകൂടിയാണ് അത് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിലോ, ക്രോധത്തോടുകൂടിയാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഐഡിയ മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഐഡിയ ആണെങ്കിൽ ആ നാശം കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നമ്മളിലോട്ട് തന്നെ എത്തും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും കാമമില്ലാതെയും ക്രോധമില്ലാതെയും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, നമ്മൾ എന്താണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഉള്ള ചിന്തകൾ എപ്പോഴാണ് വരിക? നമ്മളുടെ ചിന്തകൾ നമ്മൾ ബ്രഹ്മത്തിനായി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ ഇത് ചിന്തിക്കുന്നത് എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവർക്കും നന്മ വരുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനായിരിക്കണം. എൻ്റെ ഇതിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചു വരുന്ന ഫലം മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രപഞ്ചത്തിനും ഭഗവാനും ഉപയോഗമുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കണം എന്ന ചിന്തയോടുകൂടി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാമവും ക്രോധവും നമ്മുടെ ചിന്തയെ ബാധിക്കില്ല. ഇതിന് കൃഷ്ണൻ പറയുന്ന ഉപമയാണ് അഗ്നി. അതായത് നമ്മുടെ ഐഡിയ അഗ്നിയും പുക, അതിൽ നിന്നും വരുന്ന പുകയാണ് ഈ കാമവും ക്രോധവും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ കാമവും ക്രോധവും ഇല്ലാതെ സമർപ്പണ ഭാവത്തോടു കൂടി ചിന്തിക്കണം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ. അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് കാമം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? അതായത് നമ്മൾ സെൽഫിഷ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഓക്കെ, എനിക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്ര ബുക്സ് മാത്രം മതി, ബാക്കി ബുക്സ് ഒന്നും നോക്കണ്ട, ഈ ബുക്സ് ഒക്കെയാണ് നല്ലത്, അങ്ങനെ വിചാരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെബ്സൈറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി, മറ്റ് സാങ്കേതിക വിദ്യകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കണ്ട എന്ന് ഓൾറെഡി കാമം കാരണം, അതായത് നമ്മളുടെ ഇത് കാരണം അത് സൃഷ്ടിച്ചു. അതായത് നമ്മൾക്കൊരു ബുദ്ധിഭേദം വന്നു. അതായത് ഇത് മാത്രമേ ഞാൻ നോക്കുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം തെറ്റാണ് എന്നുള്ളൊരു ബുദ്ധിഭേദം വന്നു. അങ്ങനെ ബുദ്ധിഭേദം വന്നാൽ നമുക്ക് മൊത്തം ജ്ഞാനം ബുക്കുകളിൽ നിന്നോ സാങ്കേതിക വിദ്യകളിൽ നിന്നോ കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെ മൊത്തം ജ്ഞാനം കിട്ടാതായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? പാതി ജ്ഞാനം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മളുടെ കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ പാതി ജ്ഞാനം വെച്ച് കാര്യം ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നാശത്തിലോട്ടായിരിക്കും പോവുക. ഇനി കുറെ ജ്ഞാനം മുന്നേ ചെയ്ത ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് നേടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ കാമമോ ക്രോധമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? ക്രോധം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ക്രോധത്തോടു കൂടിയാണ് ആ ബുക്ക് വായിക്കുന്നത്, മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആ ബുക്ക് വായിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും നശിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനങ്ങളായിരിക്കും വരിക. അങ്ങനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ നാശവും തിരിച്ച് നമ്മളിലോട്ട് തന്നെ വന്ന് നമ്മളെ നശിപ്പിക്കും. അതേപോലെ കാമം ഉണ്ടായി, അതായത് അറ്റാച്ച്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ വലുതാണെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വന്നു മനസ്സിൽ. അതേപോലെ ക്രോധം, അതായത് കുറെ ആൾക്കാരോടൊക്കെ എനിക്ക് ദേഷ്യമാണ്, ഞാൻ ഇവർ പറയണമെന്ന് കേൾക്കില്ല എന്ന് നമ്മുടെ ഉത്ബോധ മനസ്സിൽ മുന്നേ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? കാമം കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് മാത്രമേ പോകുള്ളൂ, അവർ പറയുന്നതെല്ലാം മൊത്തമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളും. ചിലപ്പോൾ അവർ പറയുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടാവും, അതും നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളും. അതേപോലെ ക്രോധം കാരണം കുറെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്തൊന്നും ചോദിക്കില്ല, അവരിൽ നിന്നും കിട്ടേണ്ട ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? നമുക്ക് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം കിട്ടാതെ വരും. അങ്ങനെ സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം തെറ്റാവും. ആ തെറ്റ് പിന്നീട് പ്രപഞ്ചത്തിലൂടെ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് അത് വലിയൊരു തെറ്റായി നമ്മളിലോട്ട് വരും. അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കാണുകയാണല്ലേ. ജ്ഞാനം നേടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ?
ഒരു ദൃശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ചിത്രം ഒരു കണ്ണാടിയിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന പോലെയാണ് ഈ ജ്ഞാനം നേടുന്നത്. കണ്ണാടിയാണ് എന്ത്? പുസ്തകങ്ങളും മറ്റു മാധ്യമങ്ങളും ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ ഈ കണ്ണാടിയിൽ പൊടി വരുന്നത് പോലെയാണ് കാമവും ക്രോധവും വന്നാൽ നമ്മൾക്ക് സമ്പൂർണമായ ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ ആ ചിത്രം ഈ കണ്ണാടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഇത് കിട്ടാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാവും. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ചിന്ത കറക്റ്റായി ശരിയായി, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വഴികളും അതിനാവശ്യമുള്ള ജ്ഞാനവും നമുക്ക് ശരിയായി കിട്ടി. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാമവും ക്രോധവും വന്ന് എന്ത് പറ്റും? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ എന്നാൽ ഇത് എനിക്ക് ഗുണമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് പെട്ടെന്ന് എന്ത് പറ്റും? അപ്പുറത്തെ വശത്ത് ഒരാൾക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടാവുകയും ആ നഷ്ടം നമ്മളിലോട്ട് വന്ന് അത് വലിയൊരു നഷ്ടമായി നമ്മളെ തന്നെ വിഴുങ്ങും. അതേപോലെ തന്നെ ക്രോധം ഉണ്ടായി എന്ത് പറ്റും? നമ്മൾ ഓരോ കാര്യം ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ദേഷ്യം വരികയാണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടത്തോടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, മറ്റു ആൾക്കാർ നമ്മളുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സഹകരിക്കാത്ത അവസ്ഥകളിൽ എന്ത് പറ്റും? നമ്മൾ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് ക്രോധം വരും. അങ്ങനെ ക്രോധം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പിരിഞ്ഞു പോവും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാര്യം നടക്കില്ല. രണ്ടാമത്തത്, നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ ഈ ക്രോധം ബാധിക്കുകയും നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ആ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഈ ബുദ്ധിനെ ക്രോധം ബാധിച്ചത് കാരണം ബുദ്ധി ശരിയായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം തെറ്റായി പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ശരിയായാലും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ക്രോധവും ഇതും വരാൻ പാടില്ല. ഇതിനെ പറയുന്നത്, അതായത് നമ്മളൊരു കാര്യം സൃഷ്ടിക്കുകയോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു അമ്മയുടെ വയറ്റിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു പോലെയാണ് പറയുന്നത്. അമ്മയുടെ വയറ്റിന് ആ കാര്യം അതിൽ ആ സമയത്ത് വരുന്ന കാമത്തെയും ക്രോധത്തെയും ഗർഭപാത്രമായിട്ടാണ് സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗർഭപാത്രം ക്ലീൻ ആയാൽ മാത്രമേ, പരിശുദ്ധിയായാൽ മാത്രമേ, അതിൽ കാമവും ക്രോധവും ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ കുഞ്ഞ് വളരെ നന്നായി വരികയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അത് കുഞ്ഞിനെ ബാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ശ്ലോകം 38 കഴിഞ്ഞു. ശ്ലോകം 39 എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. ശ്ലോകം 39 പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ, അതായത് കർമ്മയോഗം കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ, എന്തായാലും ഈ ജ്ഞാനം നേടിയിട്ടോ ഈ ജ്ഞാനം നേടാതെയോ കർമ്മയോഗം കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരെങ്ങനെയാണ് ഈ കാമത്തെയും അവരെങ്ങനെയാണ് ഈ കർമ്മയോഗത്തിൽ നിന്നും മുക്തരായത്? കർമ്മയോഗത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഒഴിവ് വരണം. നമുക്കുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒഴിവ് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ചെയ്ത ജോലിയിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകരണം. അങ്ങനെ പകരുന്നത് വഴി നമ്മൾക്കൊരു ഗുണം കിട്ടുന്നു. ആ ഗുണം കൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് ജീവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് കർമ്മയോഗത്തിൽ നിന്നും മുക്തി കിട്ടുക. അതായത് കർമ്മം ചെയ്തതിൽ നിന്നുമുള്ള പരിപൂർണ ജ്ഞാനം കിട്ടുക. അപ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ ശത്രുക്കളായിട്ടുള്ള കാമത്തെയും ക്രോധത്തെയും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ തന്നെ കർമ്മയോഗം വേഗം അവസാനിക്കുകയും അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് വേഗം മുക്തി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇതെങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം? അപ്പോൾ ജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്നത് നമ്മൾ വൈരാഗ്യ മനോഭാവം ഉണ്ടാവണം. അതായത് നമ്മൾ ലൗകികമായ ഒരു കാര്യങ്ങളോടും നമ്മളുടെ മനസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചിന്തകളോ ലൗകികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകരുത്. അതായത് അത്യാഗ്രഹ മനോഭാവം ഉണ്ടാവരുത്. അത്യാഗ്രഹ മനോഭാവം ഇല്ലാതെ ത്യാഗ മനോഭാവം ഉണ്ടാവണം. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ ചുറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന ചിന്തയോടുകൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അത്യാഗ്രഹം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അങ്ങനെ അത്യാഗ്രഹം ഇല്ലാത്ത ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവുന്നു. അത്യാഗ്രഹം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ജ്ഞാനം നേടിയാൽ എന്ത് പറ്റും? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാഗ്രഹം ഉണ്ടാവുന്നില്ല, അതേപോലെ ക്രോധം ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ദേഷ്യം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത്യാഗ്രഹം ഇല്ലാത്ത, ദേഷ്യമില്ലാതെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചിന്തിക്കുക? എല്ലാവർക്കും നന്മ വരണേ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ചിന്തിക്കുക.
ആരോടും നമുക്ക് ദേഷ്യമില്ല. എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ദേഷ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ കൂടി അവരെല്ലാവരും നമ്മൾ ദൈവമായി കരുതണം. അതായത് ദൈവം നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അവരെല്ലാം ദൈവമായതുകൊണ്ട് ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്തോ ജ്ഞാനം നേടാനുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് സമാധാനത്തോടു കൂടി ആ സാഹചര്യത്തെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം നേടണം. ക്രോധത്തെ നിങ്ങളെ ബാധിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാമവും ക്രോധവും ഇല്ലാതെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളായിരിക്കും, നല്ല നല്ല വഴികളായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ നല്ല വഴികൾ എന്താണെന്നും നല്ല ചിന്തകളും നല്ല ലക്ഷ്യങ്ങളും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള ജ്ഞാനം നമ്മൾക്ക് കാമമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും സമമായി, എല്ലാ ബുക്കുകളിലും ജ്ഞാനമാണ്, എല്ലാ ബുക്കുകളിലും എല്ലാ സ്രോതസ്സുകളിലും ജ്ഞാന സ്രോതസ്സുകളിലും ദൈവമാണുള്ളതെന്നും അങ്ങനെ ദൈവമാണെന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ജ്ഞാന സ്രോതസ്സുകളും ഒരേപോലെ ഗ്രഹിക്കുകയും അങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കുന്നത് വഴിയുള്ള ഒരു ജ്ഞാനവും എല്ലാ മനുഷ്യരും ദൈവമായതുകൊണ്ട് കർമ്മയോഗം കഴിഞ്ഞ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഒരുപോലെ കാണുകയും അതിൽ ഉയർച്ച താഴ്ച കണക്കാക്കാതെ എല്ലാവരും ദൈവമായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനം ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ആ സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും നമ്മൾ കാര്യം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടു കൂടി കാര്യം ചെയ്താൽ അത് എന്തായാലും വിജയമായിരിക്കും വരിക. അങ്ങനെ സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന സമയത്തും ദൈവം എന്ത് ചെയ്യും? ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലിടും. അതായത് നിനക്ക് ഗുണമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തുകൂടെ, അടുത്തുള്ള നീ ഇത് നിനക്ക് ഗുണമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭാവിയിൽ നിന്നെ പറ്റിച്ച എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പ്രകൃതി പ്രപഞ്ചം നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാനായി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പരീക്ഷിക്കാനായി വരുന്ന ചിന്തകളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കാമം ഉത്ഭവിപ്പിക്കുന്ന സകല ചിന്തകളെയും, അതായത് അത്യാഗ്രഹം ഉത്ഭവിപ്പിക്കുന്ന സകല ചിന്തകളെയും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അതേപോലെ ക്രോധം സൃഷ്ടിക്കാനും പ്രപഞ്ചം ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ ക്രോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും? ഇത് ദൈവം എന്നെ പരീക്ഷിക്കാനായി ദൈവം മനുഷ്യരുടെയോ സാധനങ്ങളുടെയോ സാഹചര്യത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ എൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്രോധം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്തോ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അത് പഠിച്ച് ആ സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനുള്ള ജ്ഞാനം കൂടി നേടി നിങ്ങൾ ആ സാഹചര്യത്തെ അതിജീവിച്ച് നിങ്ങൾ വിജയത്തിലോട്ട് എത്തുന്നു. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ദൈവ മനോഭാവത്തോടുകൂടി എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും, പ്രാണികളും വസ്തുക്കളും എല്ലാം ദൈവമാണ്. എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ദൈവം തരുന്നതാണ്. ഓരോ നിമിഷത്തിലുള്ള ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളും ദൈവം തരികയാണെന്ന് മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊണ്ടാൽ നമ്മൾക്ക് ഈ കർമ്മയോഗം, അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ നിന്നും കിട്ടേണ്ട ഫലം അധികവും പെട്ടെന്നും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് കർമ്മയോഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഫലങ്ങൾ കിട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നമോ നാരായണ.